किसानों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। बुआई से लेकर कटाई तक किसानों को कभी बाढ़, कभी सूखे और कभी मौसम की मार का सामना करना पड़ता है। कई बार तो किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसी तरह बीती रात हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कई एकड़ धान की फसल को तबाह कर दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए किसानों ने बताया कि उनकी बासमती धान की फसल लगभग पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी थी, इसलिए वे अपनी फसल को कंबाइन से काटकर मंडी में लाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन शनिवार की रात हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि ने उनकी लगभग पूरी फसल बर्बाद कर दी है। उन्होंने कहा कि पहले अक्सर हर साल उनकी फसल बाढ़ के कारण बर्बाद हो जाती थी, मगर इस बार उनकी फसल बाढ़ से बच गई थी और उन्हें प्रति एकड़ 70,000 से 80,000 रुपए की होने की उम्मीद थी। लेकिन बारिश और ओलावृष्टि से उनकी फसल बर्बाद हो जाने से उनकी सभी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि गांव दोना नानका और महात्म नगर में करीब 2000 एकड़ धान की फसल नष्ट हो गई है। इसके अलावा फाजिल्का के आसपास के गांवों में हजारों एकड़ फसल ओलावृष्टि से प्रभावित हुई है। उन्होंने अपनी फसल के नुकसान के लिए सरकार से 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कई वर्षों से उनकी फसलें अक्सर हर साल बाढ़ से बर्बाद हो जाती हैं, जिस कारण उन्हें हर साल लाखों रुपए का नुकसान होता है, जिसकी भरपाई आज तक किसी भी सरकार द्वारा नहीं की गई है, जिससे वे हर साल कर्ज में डूबते जा रहे हैं और पिछले कई सालों से उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में वे कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने सरकार से यह भी मांग की है कि उन्हें मुआवजे के तौर पर कुछ रुपए देने की बजाय उन पर जो कर्ज है उसे माफ किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा शीघ्र पूरी की जाती है तो वे आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अपना पूरा समर्थन देंगे और मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्हें तीसरे पक्ष का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रात गड़े ते बारिश होने करके साडा बहुत नुकसान हो चुका है। इत्थे तकरीबन साडे पिंड दा 1700-1800 किला है जिहड़ा प्रभावित होया है। रात पूरी फसल पक्की भी सी, तैयार सीगी। ਅਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਵੱਢਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਗੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਝੋਨੇ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਸੀ ਚੱਕਣ ਜੋਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 1700-1800 ਕਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-15 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੇੜੇ 20-25 ਕਿੱਲਾ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਹੁਣ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। 60-65 ਮਣ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਝਾੜ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੀ ਐਤਕੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਗੜਾ ਰਾਤੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਖੜੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਖੜੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੀਪਰ ਮਾਰਨ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1700-1800 ਰੁਪਇਆ 2000 ਤਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਨੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਵੱਢਨੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੀਪਰ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇਲ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ। ਇਹ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕੱਲੀ ਵੱਢਣੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ।
ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸੀਐਮ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਦਾ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਨਾਬ, ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਝੱਖੜ ਵੀ ਸੀ, ਗੜੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਖੜੀ ਫਸਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਰਾਤੀ ਹਨੇਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਝੱਖੜ ਗੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 24-25 ਕਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੋਏ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕੁਰਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ। 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਕਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ 3 ਨੰਬਰ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਬਹਿਣੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬਹਿਣੀ, ਗੁਲਾਬਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਨਸੇ ਬੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਮੌਜਮ ਪੁੱਛਿਆ ਉਧਰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਆਪਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ 8 ਦਿਨ ਦੀ ਜਦ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਬੱਜੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਹੀ ਬੱਜੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ 100% ਹੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 2000 ਏਕੜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤਮ ਦਾ ਏਕੜ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਪਕਾਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਸਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ 70-80 ਮਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਕੀ ਝਾੜ ਚੜੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ 100% ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, MLA ਦਵਿੰਦਰ ਕਬਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਸਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆੜ੍ਹਤੇ ਤੇ ਚੱਕਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜਨ ਸੁਣਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੁਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਈ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਇੱਧਰ ਪੂਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, MLA ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਫੋਨ ਸਾਡਾ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। PA ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੇਗੀ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਫਸਲ ਤੇ ਬੀਜਣ ਤੇ। ਫਸਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਰ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਹੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਦਾ ਗਿਆ, ਆੜ੍ਹਤੇ ਚੜਦਾ ਗਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜਾਂ ਚੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਢਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ 2000 ਕਿੱਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ 500 ਦਾ, ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, 100% ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਸਲ, ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। DC ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੁਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਵੀਂ, ਉਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਕਹੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਵੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2.5-3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ 2011 ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਰਾਈ ਖੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੂੰ। ਜਿੰਦਾ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਉਵੇਂ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਵਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨਾਨਕਾ ਮਾਤਮ ਨਗਰ ਨਾ ਸਾਡਾ 25-2600 ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੇ ਨਾ 5000 ਉਹ 5 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ 7 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ 8 ਲੱਖ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਉਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਣੇ ਆਂਦਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਕਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਘਟਨ ਘਾਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆ ਹੋ ਗਏ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆ 15 ਲੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੇ, ਥੋੜੀ ਆ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਮਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਪਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੀਏ ਮਰੀਏ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੀਟਰ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦਾ ਮੀਟਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਫਸਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਲ ਪੱਟ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਉਹ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਾਇਆ ਨੇਰ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਗਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਢਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਅੱਗੂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਦਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਢੋ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਟਾਲਾ ਕਰ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਚੱਕੇ ਵੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਟੀਆਂ ਸੂਟੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਤਾਬ ਆਣਾ। ਪਰ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਣਾ ਤਗਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੋਏ ਆ ਬੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਈਏ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਖਰਚ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਏਡਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਕਿਆ ਝੋਨਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਸੀ ਵੱਢਣ ਕੱਟਣ ਨੂੰ। ਬਸ ਰਾਤ ਬਸ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਤੀ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਛੱਡਾ ਸਾਡੇ। ਬਸ ਪਰਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾਰੇਗਾ ਚਲੋ ਮੋਟਾ ਗੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੜਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਪਸ਼ੂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਕਟੀਚੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। 30,000 ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਚਾ। ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ 80,000 ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਲੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਵੱਧ ਕੋਈ 12-13,000 ਬਸ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਰੀਸੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਚਾਚਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਰ ਖਰਚਾ ਤੇ ਲਾਈ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੜਾ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਝਾੜ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਅਗਰ ਕਣਕ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਅਜੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣੇ ਟੋਏ ਮਾਰਨੇ ਬਿਜੂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰ ਟੋਏ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛਿੱਕੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਛਿਕੇਵੇਗਾ। ਕਣਕ ਦੁਬਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਬਣਨ ਹੋ ਜਾ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੀ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ।